Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's topic is why we don't plan. آپ لیڈرس ہیں اور لیڈرس کی ایک اہم کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ دے پلان. لیکن بہت سارے لیڈرس وہ پلان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں اس پر ہم آج بات چیت کریں گے. کیونکہ مجھے کل بہت ساروں نے یہ سوال کیا، ٹیکسٹ کیا کہ آپ نے تو کہا کہ صاحب پلاننگ کی امپورٹنس ہے، بٹ ہم سے پلاننگ ہو نہیں پاتی، ہم چاہنے کے باوجود بھی ہم کر نہیں پاتے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم چھوٹی سی گفتگو کریں گے. دیکھیے، یہ جو سوشل ویکنیسز ہوتے ہیں یہ فزیکل بایولوجیکل ویکنیسز جیسے نہیں ہیں کہ صاحب آپ کو ایک ڈس آرڈر ہو گیا ہے، النس ہو گئی ہے. فار ایگزامپل آپ کو فیور آ گیا ہے، آپ کو زکام ہو گئی ہے، تو آپ نے پیراسیٹامول لے لیا اور اس سے دور ہو گیا بخار یا فیور. یہ جو پرابلمس ہوتے ہیں بیہیویئر کے تعلق سے، بیہیویئرل پرابلم اس سے کہتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کے جو پرابلم ہیں ان کے لیے کوئی گولی نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی زندہ طلسمات نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ڈوز دیا جائے تو آپ میں یہ کیریکٹرسٹک آ جائے گی اور یہ بیہیویئر چینج ہو جائیں گے. اوکے، ایسا نہیں ہوتا. بیہیویئرل چینجز کو کنٹرول کرنے، انہیں چینلائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر انسان کے ساتھ الگ ہو سکتا ہے. اوکے، اور وہ چاہے تو کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا پھر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو کہوں گا کہ لوگ بعض چیزیں کیوں قبول نہیں کرتے، کیوں پریکٹس نہیں کر پاتے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. بعض مینجمنٹ گروز نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے 3 حصوں میں. کہتے ہیں کہ صاحب لوگ بعض کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ 3 میں سے کوئی ایک گیپ ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، گیپس آ جاتے ہیں، خامی رہتی ہے. نمبر 1 نالج گیپ. نالج مطلب اس کا شعور نہیں ہے، اس کا گیان نہیں ہے کہ صاحب پلاننگ نہیں کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ فلاں دکان سے کچھ پرچیز کریں گے تو اس دکان میں صاحب ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہیں جاتے ہیں. ایک دوسری دکان چلے جاتے ہیں جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہاں سستا ہے. تو یہ آپ کو امیڈیٹ سمجھ آ رہی ہے. یہاں مانیٹری آپ کا پیسے کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اوکے، تو آدمی جو ہے فوری فائدہ اور میٹیریل بینیفٹ ہو رہا ہے تو جلد اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن وہی میٹیریل فائدہ تھوڑا سا بعد میں ہو رہا ہے تو وہ جلد نہیں سمجھ پاتا. پلاننگ کا بھی یہی معاملہ ہے. حالانکہ پلاننگ نہیں کرنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن آپ اس کا گیان اور شعور نہیں رکھ رہے ہیں. آپ اسکول لیڈرز ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال جو اکثر ہمارے دوست احباب بھی اسکول چلاتے ہیں تو ہو جاتی غلطیاں پلاننگ نہیں کرنے کی وجہ سے. کیسا ہوتا ہے صاحب؟ کہا جاتا ہے کہ صاحب ایڈمیشن شروع ہو گئے، اب ایڈمیشن کے لیے کام کرنا ہے، سب مل کے کام کرنا ہے، بھائی ایڈمیشن بڑھانا ہے، کہ پلاننگ نہیں ہوتی. اب آپ کے ذہن میں آ گیا چیئرمین صاحب کے، سیکریٹری صاحب کے ساتھ 10-50 بینر لگا دو. ایک صاحب کو بولے ارے بھائی 50 بینر بنا دو. چلے گئے. اب وہ پریشان ہے بینر میں کیا لکھا جائے، ڈیزائننگ کون کرے. اب ڈیزائننگ ہو رہی ہے، الٹی پلٹی ڈیزائننگ ہو رہی ہے. اب سیکریٹری صاحب، چیئرمین صاحب جو لیڈر ہے اسکول کے، ان کا انتظار ہو رہا ہے اپروول کے لیے. اب وہ صاحب مصروف ہیں، دوسرے تیسرے دن آئے، ارے کیا بات ہے بینر نہیں لگے ابھی تک؟ نہیں سر، وہ آرٹ ورک ابھی نہیں ہوا پورا، ہم نے ڈیزائن کیا، آپ کا اپروول چاہیے. اچھا چلو جلدی، بہت ٹائم ہو گیا جلدی. اب وہ بھی مصروف ہے اور دماغ میں کئی باتیں ہیں. اب انہوں نے دیکھا اور اپروو کر دیا، تھوڑا بہت کریکشن ادھر ادھر کر دیا. چیئرمین صاحب سب
अथॉरिटी वही है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल दे दिया, 10 बैनर प्रिंट होके आ गए और पता चला कि साहब उसमें टेलीफोन नंबर का एक डिजिट नहीं है, या फिर पता ये चला कि स्पेलिंग मिस्टेक है, या पता ये चला कि उसमें जो फोटोग्राफ पिक्चर डाली गई है वो हमारे स्कूल के बजाय पड़ोस के स्कूल के बच्चे की फोटो है। तो ऐसे एरर्स हो जाते हैं। अब क्या हुआ, एरर्स में आ गया बैनर, टीचर ने देखा, टीचर ने कहा कि अरे इसमें तो टेलीफोन नंबर कम, एक डिजिट ही नहीं है इसमें, डबल लाइन की वजह सिंगल लाइन है। ओह, सर खुजाने लगे। अब वो साहब जो बना के लाए या डिजाइन करवाए, मैडम बोलिए मत चेयरमैन साहब, अब स्केच पेन से 9 और बना रहे हैं, एक और 9 ऐड कर रहे हैं। ओके, फिर चेयरमैन साहब आए या सेक्रेटरी साहब आए, देखा कि साहब अरे ये फोटो तो मैं देखा नहीं था बराबर, आप बोलना नहीं था, ये तो वो फोटो है, हमको हमारी फोटो डालना चाहिए। या तो अब पूरा वो लॉट रिजेक्ट हो गया, या फिर आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और इत्मीनान नहीं हो रहा। अब मैंने जो कल परसों कहा ना कि जिसने बनाया वो विक्टिमाइज हो गया, अब वो विक्टिम बना हुआ है, अगला काम नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं साहब पिछले बार मैं बनाया था बैनर और बड़ी डांट पड़ी, अब नहीं बनाऊंगा बैनर, तब तक के चेयरमैन साहब पूरी तरह देख के और फरहां प्रिंसिपल साहब देख के साइन ना कर दें, क्योंकि वो विक्टिम हो गया था। उसको जो वो झेलना पड़ता है ना, जब आप ब्लास्ट करते हैं तो उसका दिल पूरा टूट जाता है। तो ये अब्रप्टली काम होता है और आपका मॉनिटरी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको उसका शऊर, नॉलेज नहीं। तो ये आपको नॉलेज हासिल करना पड़ता है कि साहब प्लानिंग नहीं करने से जो नुकसान होगा, एक तो मेरा पैसा चले जाएगा नंबर 1, दूसरा जो बड़ा नुकसान होगा काम सलीके से नहीं होगा, है ना। सारी प्लानिंग है, आप नमाज पढ़ते हैं, इससे बड़ी प्लानिंग और क्या चाहिए। वक्त मुतय्यन है और कहा गया कि जाने से पहले वजू करिए, सफबंदी कीजिए, एक सिस्टम में काम कीजिए। सबसे ज्यादा सिस्टम की प्रैक्टिस हमको कराई जाती है, दिन में 5 बार कराई जाती है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में सिस्टम नहीं होते हैं। सिस्टम पूछिए तो हर चीज जाती है चेयरमैन साहब की तरफ, प्रिंसिपल साहब की तरफ या सेक्रेटरी साहब की तरफ, कि वो जो कहेंगे वही सिस्टम होगा। वो सिस्टम रात में बनता भी है और सुबह टूटता भी है, फिर बनता है, फिर टूटता है। कोई डॉक्यूमेंटेड सिस्टम नहीं होगा। मैं आपको सिस्टम देने जा रहा हूं 2-3 दिन के बाद, आप उस पर गौर कीजिए, उसका मैनुअल बनाइए और सिस्टम के हिसाब से आप चलाइए। आपके पास हम और आप एक सिस्टम में नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि सुबह एक इमाम साहब को लाए, शाम में फिर इमाम साहब, या सुबह जो है इधर मुंह किया, शाम में इधर मुंह किया। नहीं, किबला रुख हो रहा है, एक ही जगह है, एक ही सिस्टम में हम वजू कर रहे हैं, सबबंदी हो रही है। तो इतना डिसिप्लिन और सिस्टम सिखाया गया है, लेकिन हमको उसका शऊर नहीं है। तो नंबर 1 मैंने कहा नॉलेज नहीं होता, नॉलेज गैप होता है। नॉलेज गैप में ये कि उसको ये नहीं एहसास हो रहा है कि इससे मेरा मॉनिटरी नुकसान हो रहा है, वक्त का नुकसान हो रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, इसकी वजह से पूरी टीम मुतासिर हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है और काम डिले हो रहा है। इतने नुकसानात हैं प्लानिंग नहीं करने की वजह से, राइट। अब नॉलेज गैप है। अब नॉलेज तो है साहब, लेकिन ये कि बाज लोगों के पास नॉलेज होता है, मालूमात है, सब एडमिट करते हैं, आप भी एडमिट करेंगे कि साहब प्लानिंग बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा कि हम कर नहीं पाते। तो कर नहीं पाते, नॉलेज है, कर इसलिए नहीं पाते कि मेरे पास वो स्किल नहीं। अब स्किल आपको सीखनी पड़ेगी कि साहब प्लानिंग कैसी हो, कैसी बनाए, प्लान कैसे बनाए, क्या कॉलम बनाए, वो मैं आपको भेज रहा हूं। कितने कॉलम हो, कॉलम में क्या चीजें हो। मसलन कॉलम में आपने तय किया कि हम कैंपेन करेंगे, तो कैंपेन का पहला आपने हिस्सा लिया, लिख दिया कि ओके प्रिंटिंग ऑफ बैनर्स, राइट, हु विल बी द इंचार्ज,
Mr. XYZ will be the in charge. उसके डिटेल्स, ये XYZ इसके जो तफसीलात होंगे वो ये कि इसमें डिजाइन अप्रूवल कौन करेगा, वो आप किसी को अथॉरिटी देंगे। दो लोगों को हमेशा डिजाइन अप्रूव करने देना चाहिए, क्योंकि एक के दिमाग से कोई चीज चूक जाती है तो दूसरा उसको सही करता है, तो दो की सिग्नेचर चाहिए। ये सिस्टम आपने इवॉल्व किया कि जो भी चीज प्रिंटिंग के लिए जा रही है उसका प्रिंट आउट चाहिए, एक आदमी उसको एक अथॉरिटी साइन करेगी, फिर दूसरी अथॉरिटी साइन करेगी। अगर मान लीजिए उसमें से गलती हो जाती है तो बोथ आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब आप तय कर सकते हैं कि कोई गलती करा तो उसको हम पेनालाइज भी करेंगे। ओके, थोड़ी बहुत पेनालाइज करने का कुछ सिस्टम आप इवॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह प्लानिंग में पहले काम हुआ, इंचार्ज पर्सन हुआ, उसके डिटेल्स हुए कि इसको कौन अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद नंबर हो गया, उसके बाद इसकी रकम होगी, बजट होगा, क्या रेट चल रहा है मार्केट में उसको लाए, और बजट की जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो अप्रूवल करे। अप्रूवल करने के बाद वो बंदा है काम कराएगा, इंचार्ज सुपरवाइजर या जो भी है। जब तक बजट अप्रूव नहीं होता है वो काम नहीं कराएगा। इसलिए कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है कि चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, मैनेजर साहब जाते हुए बोल देते हैं अच्छा वो करा लो भाई, चलो जाओ जल्दी जल्दी करो, टाइम होना है, टाइम हो रहा है, जल्दी करो। अब वो बंदा कराया अपना, अब आप बैठे में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मैंने नहीं बहुत कॉस्टली हो गया है, वहां पे इतने में करा था, वहां 9 रुपीज स्क्वायर फीट करा था, आपने 10 रुपए में करवा दी। तो ये जो हम ऑटो रिक्शा वालों के साथ झगड़ते हैं ना, बाज ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं साहब समझ के दीजिए, वो ऑटो रिक्शा वाला बड़ा नासमझ होता है जो समझ के दीजिए कहता है, और वो हमेशा लड़ता है। मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं कि भाई मैं समझ नहीं सकता, इसलिए अभी बता दो। तो ये आप प्लानिंग में तय करेंगे कि साहब इतना बजट हो गया, अब अप्रूव हो गई सारी चीज, एक सिस्टम बन गया, प्लानिंग में आ गई चीज, अब आपने साइन कर दिया और दे दिया तो वो बन जाएगी। आप रहिए, लीडर गाइड करने वाला होता है, टीम को जो है साथ लेने वाला होता है, खुद काम करने वाला नहीं होता है। काम करे, इन्वॉल्व हो, फैसिलिटेटर बने, लेकिन सारा काम खुद ना करे। हमने बड़े अजीब लीडर्स को और मैनेजर्स को भी देखा है कि साहब टीम है पूरी और काम खुद ही कर रहा है। मैं पूछता हूं कि साहब ये आपकी टीम है, ये क्या करते हैं? अरे नहीं यार सब नालायक है, सब मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये क्या बात हुई? आप काम को उनको रखे हैं और वो बेचा अपना काम चाहता है करे, और उसे आप कुर्सी पे बिठा रहे हैं और खुद काम कर रहे हैं और उसको डांट रहे हैं। ये भी अजीब रवैया है। तो आप ये प्रोसेस कर देंगे, प्लानिंग करेंगे, तो फिर आप काम सही होगा। तो स्किल नहीं होती कि इसको कैसे प्लान करें। ओके, वो स्किल आप हमसे सीखिए, आपस में बातचीत करके सीखेंगे। थोड़ा सा ऐसा है ना, थोड़ी सी चिंगारी जलाना होता है, फिर आग बन जाती है। तो आप में वो चीजें अंदर हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सलीका आ जाए तो माशाल्लाह आप अपने इंस्टीट्यूशन को भी ऊपर ले जाएंगे और खुद भी काफी ऊपर बनेंगे। तो ये प्लानिंग स्किल सीख लीजिए। ओके, हम समझते हैं कि बहुत मामूली चीज है, लेकिन दुश्वारी होती है, सबको नहीं आता है। तो स्किल सीखना, स्किल नहीं होने की वजह से प्लानिंग नहीं करते हम लोग। तो दूसरे पॉइंट पर स्किल है। तीसरा और बड़ा खतरनाक वो है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ले डूबता है। क्या एटीट्यूड? अरे सब मालूम ही है ना, सब मालूम है, प्लानिंग कहीं की प्लानिंग, थोड़ी दिमाग में प्लानिंग। ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम आती है। ओके, उसको नहीं आता, उसको नहीं आता, ये गलत है। हमारे एक दोस्त ने पूछा कि साहब ये सजेशन लेने वाली बात आपने कही कि सब इन्वॉल्व कीजिए, सबऑर्डिनेट से, नीचे वालों से आप पूछिए और काम करिए, तो ये जरूरी है। ये मोटिवेशन के लिए भी जरूरी है, और ये आप गलतफहमी में ना रहें कि सारी चीजें मैं जानता हूं। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते या हमारा नॉलेज अपडेटेड नहीं होता है, तो हम जरूर जो है लोगों से मशवरा करें। लेकिन मशवरा
کے اصول ہیں. اب میں میڈیکل کا مشورہ، میڈیسن کا مشورہ یا میڈیکل فیلڈ کا مشورہ ایک سافٹ ویئر انجینئر سے نہیں کرتا. اور میرے سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ گئی اسکول مینجمنٹ کے سافٹ ویئر میں تو میں ڈاکٹر سے نہیں مشورہ کرتا، فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہی مشورہ کرتا ہوں. میں ایکیڈیمکس کا مشورہ گارڈ سے نہیں کروں گا، اور سیکیورٹی کا مسئلہ میں ڈرائنگ ماسٹر سے نہیں کروں گا. تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کی ہم کو عادت ہونی چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. اور ایک بات آئی کہ صاحب بعض لوگ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے مشورہ کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹیم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت بولتا ہے اور وہ فوری بولنے لگتا ہے، ہر جگہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے. تو آپ انہیں اپریشیٹ کریں، بولیں گے صاحب آپ کے پاس ونڈرفل آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ ان سب کے بعد آپ بولیں تو ذرا اچھا لگتا ہے. ایک دو بار آپ کریے تو وہ پھر ان کی تربیت ہو جائے گی. اور آئیڈیاز آنے کے بعد کنکلوڈ وہ صاحب سے کروائیں، اور جب ڈیسیجن لیں تو آپ یہ میسج ٹیم میں چھوڑیں کہ آپ ان سے انفلوئنس ہو کے آپ ڈیسیجن نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ٹرانسپیرنسی مینٹین کر کے سب سے مشورہ کر کے آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں. ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں نے بہت سارے ہمارے دوستوں سے سنا اور دیکھا بھی ہے، وہ یہ کہ ایک مین فرائیڈے بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے، اکثر بن جاتی ہے کہ وہ جو میڈم بولیں گے صاحب سر وہی سنتے ہیں. تو یہ آپ ہونے مت چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر کے فیملی ممبر ہو یا کوئی. اگر فیملی ممبر ہے تو ان کو بھی آپ میٹنگ میں بلائیے، سب کے ساتھ رکھیے اور بات کیجیے. اچھا بعض لیڈرز کا چھوٹے انسٹیٹیوشن میں ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسٹیٹیوشن تو میرا ہے، میری دکان ہے، جیسے بنیا کی دکان ہوتی ہے اپنی، بس بنیا ہی سب ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ہے، ارے میں ڈیسیجن میکر ہوں، میں اور میری بیوی فیصلہ کرتے ہیں، چلتا ہے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ غلط فہمی آپ کی. آپ مشورہ کریں گے تو آپ جیسا چلا رہے ہیں اس سے اور اچھا چلے گا اور آپ کا انسٹیٹیوشن بڑھے گا. آپ کیوں صرف اتنے ہی لیول پہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہے. ایٹیٹیوڈ بدلنے کے لیے بار بار آپ موٹیویشنل لیکچر دیکھیں، بار بار آپ باہر سے لوگوں کو بلائیں اور گیان حاصل کریں، سنیں. ہمارے پاس یہ پرابلم ہے کہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں، نہ ہم مینجمنٹ والے ہم ٹریننگ لیتے ہیں. تو ایسے جو ٹریننگ کیے جاتے ہیں نا وہاں ہم کو جانا پڑتا ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اتنا بڑا ادارہ، وہاں سے نکلنے والوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں. کیا سکھایا جاتا ہے ان کو؟ کوئی ہینڈ والی اسکل تو نہیں سکھائی جاتی کہ صاحب آپ اسکول میں مینجمنٹ اس طرح کرنا ہے یا فلاں کمپنی میں جا کے کہ کیل مارے ٹھوکے کہاں ہے. نہیں، ان کے پاس یہی سافٹ اسکلز ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہی اسکلز یہی IIM میں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کیسے کریں، آپ لوگوں کے ایموشنز کا خیال کیسے کریں، آپ امپیتھی کیسے مینٹین کریں، آپ کمیونیکیشن کیسے کریں. یہی ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ IIM سے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ قیمتی نہیں ہوتی ہے، فرق اتنا ہی ہے. تو تھرڈ جو پوائنٹ ہے ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. تو اب آپ دیکھ لیں ہمارے دوست جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پرابلم نالج کا ہے، شعور کا ہے، یا آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، یا آپ کے ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. یہ آپ خود رات میں غور کر کے ہم سے کنسلٹ کریے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل ایک اور سبجیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اسٹرانگ لیڈر بنانے کی ہم کوشش کریں گے. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.